A very happy ಯಾವ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ check, 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 check. Should be fine. In ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. Check. A very happy morning to all the members present here. Here we are on a wonderful day where we have a one-day seminar on cooperative audit. We have a huge response of over 200 chartered accountants registering for the event, and we should clap for ourselves before we start. I would like to request members to be more energetic, interactive, so that the session goes more interesting than it's getting down as boring session. Let's make sure from morning to the till the close of the event we are fully interactive and energetic throughout the event. So I would start with requesting CA Manjunath M. Hallur sir, branch chairman, to escort CA Varun Bhatt sir and CA Prasanna Shenoy sir, our speakers for the event, on the stage. I request our branch chairman to welcome with the floral bouquet. As we start our session, first we have to welcome all our members. I would request CA Manjunath M. Hallur, our branch chairman sir, to come and welcome our gathering. Namaste. A very good morning to each one of you gathered here. Respected dignitaries on the dais, speakers, CA Prasanna Shenoy sir and Varun Bhatt sir, and CA Nishchal RB, our SICASA chairman, and all my senior professional colleagues and friends. It gives me immense pleasure to welcome you all for this one-day seminar on cooperative societies audit, organized by Bangalore branch. This gathering reflects our shared commitment to staying informed, updated and aligned with the latest regulatory frameworks governing audits of cooperative societies, a sector which is deeply woven into the socio-economic fabric of India. In recent times, amendments and circulars concerning cooperative society audits have brought about significant changes, be it the revised reporting requirements, enhanced compliance expectations from the department, or increased accountability. The role of CAs in this domain has become both more critical and sensitive. These changes are not just technical updates, they are indicators of maturing regulatory ecosystem. As professionals entrusted with the financial integrity of these institutions, we must go beyond checklists. We must apply judgment, ensure transparency and uphold our independence, especially when dealing with public funds and members' interest. This seminar has been carefully curated to cover key amendments impacting audit procedures and reporting formats, caveats and red flags to watch for during audit planning and execution, and real-world case studies that emphasize professional skepticism and diligence. We are privileged to have with us today a panel of eminent speakers, experienced speakers, and subject experts who will be guiding us through the complexities and nuances in all this.
I urge all participants to make best use of, use of this opportunity by engaging in open dialogue, sharing experiences of yours, and seeking clarity on some concerns if you have. Let us remember that cooperative societies operate on trust, and as chartered accountants who are the custodians of trust, our integrity, competence, and continued learning are what help preserve the true spirit of cooperative governance. Once again, I extend a warm welcome to you all. Let this seminar be a platform of rich learning for all of us, professional bonding and collective growth. Wishing everyone a fruitful learning for the day, and thank you one and all. I welcome you all once again. Jai Hind, Jai ACI. Thank you. That was a wonderful speech by our branch chairman. Thank you, sir. Now I would like to take the privilege to introduce our speakers for the day. C.A. Varun Bhatt. C.A. Varun Bhatt is a chartered accountant practicing in Sagar, Shimoga district, Karnataka since 2021. With a strong academic foundation and a dynamic professional trajectory, he has built a reputable practice serving clients across 24 districts of Karnataka. After earning a BCom with distinction from Harvard University in 2016, he successfully cleared both groups of CA final examination in November 2020. Demonstrating a continued commitment to legal and financial excellence, he completed his LLB in 2024. C. Varun Bhatt serves as an auditor, financial advisor and management consultant to diverse clientele. He has represented clients before key appellate authorities, including the Income Tax Appellate Tribunal and Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal. In addition to his practice, he is actively involved in knowledge sharing and professional development. Member of Junior Chamber International Sagara, frequent resource person for various education institutions and professional forums, invited speaker as CPE chapter of ICAI in cities of Bangalore, Belgaum, Bellary, Davangere, Gulbarga, Shimoga and other branches. Regular contributor to online knowledge sharing platforms including YouTube sessions and webinars. So this is our CA Varun Bhatt sir, our first speaker. We welcome him. Now I take the privilege to introduce CA Prasanna Shenoy sir. It is indeed a privilege to extend a warm welcome to CA Prasanna Shenoy, our distinguished resource person for today's seminar on cooperative audits. With over 3 decades of rich experiences in field of finance and audit, Mr. Shenoy brings into his forum an exceptional depth of knowledge and insights. His Illusion career began with 2 decades in senior leadership role in both Indian and multinational investment banking, where he mastered the nuances of financial strategy and corporate finance. Transition into practice as chartered accountant, Mr. Shenoy has since his significant contribution in areas such as cooperative audit, cooperative taxation, tax litigation, income tax, involving in income tax, GST and customs. His expertise in this domain has proven invaluable in numerous clients and institutions. In addition to his core practice, Mr. Shenoy offers virtual CFO services and in dedication mentorship for startups, helping in navigating complex financial challenges with strategic clarity. He is also a registered insolvency professional with the Insolvency and Bankruptcy Board of India and empaneled arbitrator with the Indian Council of Arbitrators, New Delhi, as well as the Arbitration Center of Canara Chamber of Commerce. We welcome you, sir. So, we would like to request all our dignitaries to invocate the session with the lighting of lamp.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಸರ್. ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामोषो पुरुषो निर्विमानः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते अस्मिन् लोकः अस्मिन् लोचः शतः सर्वे तदूनात्यवीकश्चन Thank you, members. ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ Now I will be providing a brief overview of the event. We'll be starting with CA Varun Bhatt sir talking on the topic system audit consideration and accounting software issues in cooperative audit, followed by a tea break. And then a session by CA Prasanna Shenoy sir on beyond financials, understanding cooperative audit as proprietary audit under Karnataka Cooperative Societies Act, followed by a lunch break. Then we'll have again another continued session of Prasanna Shenoy sir on auditors' mandate under Karnataka Cooperative Societies Act, rights, duties and the scope of section 63. And then we'll have another tea break, and then followed by the final session by CA Anil Bharadwaj sir on effect, consequence and remedy available for non-compliance under GST and income tax for cooperatives. So this will be our program structure for the day. And I would like to just give a small vote of thanks. Thanks to all the dignitaries on the dais, our speakers, our Manjunath sir and all our members for being part of the event, and the stage will be open for the first speaker, CA Varun Bhatt sir. Over to you, sir. Good afternoon. A very good afternoon. Good morning. So, actually what is the issue is, wherever I go, they will give only afternoon session. Reason is very much simple. Whether it may be, they will think that no one will listen his speech, so it is better to give afternoon session. Or they may think that even in the afternoon also he will not give the members to speech or sleep by his speech. So I don't understand whether they are giving my session on afternoon just because of to make them everyone sleep or to make them everyone alive. I don't know. Today, but anyhow, I got the morning session. But the thing is that actually I am very much addicted to income tax and GST. My specialization is also in income tax and GST. Today they have given me the different topic. Let's see how I am going to give you justice. Before starting the session, I have 2 or 3 requests. One is, some senior members are there. Their practice experience is much more higher than my age. So my request is, up to 11:30, we are good friends. After that, you are a great senior members. I am a very junior member.
Reason is, in the middle of the session, if anything goes wrong, they will take emotionally or it will hit to their heart. So my request is, we are good friends. So friends ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನೇ ಬಂದು ಹೋದ್ರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೋಗುತ್ತೆ. Second thing is, I am not ready to say don't use mobiles because it will not get disturbed. Because ನಾನು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತವನು ನೀನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಸ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಬೋತ್? Both. The reason is the reporting format itself in Kannada. So we cannot avoid. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಆ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ CA ಫೈನಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ used by the cooperative society and how we can report such things, and we can not only impress the department and also how we can properly ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ 2 or 3 points to your office. That is my assurance. If it is not, then ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗಲೇ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಟುಡೇ ಇಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೋದೇ ದೊಡ್ಡದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೆನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. And one more is security consideration. What are all the security needs to be taken? If such security is not there in their software, then how we should report. Then one more thing is EPACS. Now the biggest challenge faced by every chartered accountant. What needs to be done in EPACS means the software already given by the department or the NABARD or the central government, how we should report it, everything. Let us see all those points. So first thing is data mining. In this concept, I am going to cover members and non-members list. Is there anyone presented here have reported the deposit accepted from the members as well as the non-members in your audit report? I will show my audit report also, how we are reporting the particular things. Yes. In your cooperative society, all the deposit accepted or all the deposits are from the non-members. ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. All the deposits and loans are disbursed to members or accepted from the members. We just simply write it as ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಠೇವಣಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸರ್ ಏನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So if we compare all those things, then we will get to know whether deposits are accepted from the members or non-members. Sir, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 1500 ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, 1500 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ 2000 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಬೋತ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿ ಲುಕ್ಅಪ್ ಹಾಕಿ, you will get the exact things what you want. Color make better. See, simple, in one of the cooperative society where I have reported, these are the things, total ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ and different types of deposit. Totally the amount 5,14,13,111 is the deposit accepted from the non-members. Sir, ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ATP deduction sigalla. It is their headache. If you are not reported particular things, then in the next term
if it is not goes like this, if government auditor is appointed in the next year, if he find all those mistakes, even though such mistake was there in the previous year also, we are not able to report and we are not able to find such mistakes. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋದ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಡಿಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂದ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಶೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಲುಕಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ 1000 ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ 10,000 ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದು ಮಾಡೋದು ಮಷೀನು ನಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿ. ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೇಕು, ನೇಮ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸಿಗೂ ಸೇಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೂ ಸೇಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1133 ಪಿಗ್ಮಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. 1133 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು 100 ಅನ್ನ ನನಗೆ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಲೋನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸಿಇಒಗೆ. Now we are not going to do any manual work. We are putting this table and set this. ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, if you prove even 100 members, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 100 members ಇರೋದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದಷ್ಟೇ. ಇದ್ರೊಳಗೆ 100 ಮೆಂಬರ್ಸು ಹಾಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಐ ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಅದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇತ್ತು, ಮೊದಲಿನ ಹಳೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಿಂದನೂ ಇತ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ದೆನ್ ಅವ್ರಿಲ್ಲಷ್ಟನ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೈನ್ ದಿ ಡೇಟಾ. These are the data which is already available in the software. But software ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೇವರೇ ಕೊಡಲ್ಲ. That software is not particularly built for audit reporting. It is built for accounting. So audit report ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದು audit report ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. But the thing is that they have done their software for the purpose of accounting. Let us mine the data. That's it. One is this one. Then, if you are a Sauharda society, then if you are not a cooperative society, your society is registered under Sauharda Act, then nominal members deposit also you should not accept. Means from the nominal members you should not accept the deposit. It's a violation of the Act as well as the Federation Circular. So if they have accepted any deposit from the nominal members, then you should also report it. Sir, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತೀರಾ ಒಂದು ದಿವಸ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಒಂಚೂರು ಏನು ಅವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ನ್ಯೂನತಾ ವರದಿಗಳು ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುವುದು, ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುವುದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುವುದು, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಲೋನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಲೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ our area of operation or the membership should be done within our area of operation as per ನಿಮ್ಮ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಸರಿ ಬಂದಿರೋ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೊರಗಿದೆಯಾ ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಆಲ್ ಡ್ಯೂ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಹೌ ಪೇಜ್ ತೆರೆಸ್ತಾ ಏನೋ ತಪ್ಪೋಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಸರಿ ಏನು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಈ ಸಲ ಅವರದ್ದು ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟು ಈ ಸಲ ಆಗಿರೋ ಶೇರು, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮೀರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನೇ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್. ಇದರಿಂದ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುವುದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. But let us report it, alva? So second one is, most of us what we are doing is, in our share schedule itself, in our audit report, share schedule is also one of the part of our audit report. In our audit report itself, share schedule is also one of our part of the audit report, right? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಷೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಸೂಲಾದ ಷೇರಿನ ಮೊತ್ತವು ಸಹಕಾರಿ ಉಪನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಷೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್? ಹೌದು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ LLP ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. CA ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. 3 hours ಪೇಪರ್, 3 hours ಕೊಡ್ತಾರೆ, 6 hours ಪೇಪರ್ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ LLBಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಇವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನು, ಬಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ವೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟನ್ನೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆಡಿಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, whether the share is as per their bylaw ಅಂತ. ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೈಲಾ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ 4 ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೈಲಾ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಪ್ರಕಾರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹೌ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಬೈಲಾ ನಂಬರ್, ದೇರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬೈಲಾ ನಂಬರ್ and what is their face value of the share ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆರಿ ನಮ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಶೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 495, 462, 589 ಶೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಾವೇ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು, ಮುಂದಿನ ಶೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಗೂ ನಾವೇ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇರು ಆಸ್ ಪರ್ ಬೈಲಾ ಇದೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಶೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಗೂ ನಾವೇ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ 589 ಅದೊಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ SP ಅಕೌಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 500 rupees ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, their software is allowing them to debit 12 rupees ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ತಗೋ ಶೇರ್ 12,000 ಇತ್ತಾ, ಇವನಿಗೆ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 8,985 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಜಮಾ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ, ಒಂದು ಶೇರ್ ಒಂದು 12,000 ಇದೆ, ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ಬೈಲಾ 500 to 100 rupees ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವ ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ 102 ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 2.5 ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ಬೈಲಾ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು
ಶೇರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಸರಿನೇ ಇತ್ತು, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ನನಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 1500 ಅದಕ್ಕೆ ವೋಚರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಎನಿ nationalized bank wherein the person who is sitting before the software he will not know the any accounting knowledge. ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ CEOs ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಸ್ ವಿತ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಅವ್ರಿಗೆ 1500 ಡೆಬಿಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಶೇರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ SB ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಆರ್ ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ 100 rupees 200 rupees ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ದಿ AGM ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು SB ಅಕೌಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನ ಏನು ನಾವು ಅನದರ್ ರೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಠೇವಣಿ ಉಪನಿಯಮದ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಠೇವಣಿದಾರರು ಸಹಕಾರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹಾಗೂ KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಅವರ ಉಪನಿಯಮ ಅಥವಾ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ SBಗೆ 200 rupees ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ we came to know that some accounts are with the balance of less than 200 rupees also. So ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಪೇಜ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ 60 days ಒಳಗಡೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ನಾನು ಶೇರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 60 days ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಖಾತೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆನಂತರ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಡೇಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಮೆಂಬರ್ ನೇಮು, ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನೇಮು ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಡೇಟು. ಯಾವತ್ತು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ, ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 100 entries, 100 or 200. ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಈಸಿಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದೇ 75,000ನೋ 80,000ನೋ 1.5 ಲಕ್ಷನೋ ಫೀಸು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಸೊ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 2 days ವಿತ್ ಮೈ 2 ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಓನ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, AGM ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲೋನ್ ಇನ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 60 days ಒಳಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರಿಗೆ ಬರದೆ ಸೀದಾ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ CEO ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ಹೇಳು, ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ. ಸೊ ನಂದೇನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಓನ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, AGM ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಗರ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಬಲ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಬಲ್, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ,
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, FD ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ ನಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ಆ ನಂತರ ಫೈನಲೈಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಗರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫಿಗರ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ P&L ಫಿಗರ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಚ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆಸ್ ಪರ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋನಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಲೋನಿಗೆ ಈಚ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಲೋನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾನು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಲೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದಿನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಸೀದಾ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವಿತಿನ್ 60 days ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ವಿತಿನ್ 60 days ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬರೆಯೋಣ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು, ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುವುದು, ಅದು ಅವರೇ ಟೇಕು ಮಾಡಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್. But some old societies, ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗೇ ಇದೆ. bulk amount ಇರ್ತಿದೆ. In that case, better to suggest transfer to general reserves by way of passing the resolution in AGM. ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಚ್ ಫಿಗರ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಪೇಯಬಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ, ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಸರ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬೇಜಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ವಾ? ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮುಂದುವರ್ಸೋದಾ? ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ 3% or 2% ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 3% ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕೊಡಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 31st ಇದ್ರೆ 30th ಇದ್ರೆ 30th ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್, ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಏನು SB ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಪಿಗ್ಮಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ CEO ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇವೊಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್, ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CEOಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತಾನೆ ವೋಚರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೋಕೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಸರ್, ಪಿಗ್ಮಿ 3% ಇಷ್ಟು ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 3% 2% ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಟು ವೆರಿಫೈ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್. ಅದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 1000 ರೂಪೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬಟ್ 2 lakh ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ನನಗೆ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ವಿತಿನ್ 2 seconds ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ 2 seconds ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಗ್ಮಿ ತರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಲಾಜಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವೈಸ್. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್. ನಂದು ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟು ನಾನು ಆ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಸಿಇಒಗೋ ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಗೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳನೋ ಒಂದು ವಾರನೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಆ ಲೆಡ್ಜರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಡ್ಲೇಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಮಾಡೋ ಆಟದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಎಂಟ್ರಿನೇ ದೇವ್ರೋದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಲೋನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2% ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಲೋನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ 12% ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ದನ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದು 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ ಹಿಂದಿನ ಸಲ ಇವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಈ ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರೆಂಡರ್. ಅದೊಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೂಸೈಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸರ್ ಅದು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸೂಸೈಡೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾರ? ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಆಡೋದು ಅಂತ. ಸೂಸೈಡೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರೇ ಬಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಈ ಲೆಕ್ಚರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಬಂದು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ವೈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 120 ರೂಪೀಸ್. 100 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ 0 ಆಗಬೇಕು, 20 ರೂಪೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸಮ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8 lakh rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ. ಈ ಸಲ 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಪೇಯಬಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿವ್ಸ್. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿವ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 0 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫುಲ್ ಹೊಸದಾಗಿಂದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ವೈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ತನಗೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಲೆಕ್ಚರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್, ಇವನ್ SBI ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೊಂದೊಂಥರ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಂದೇ FD ಇತ್ತು, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರದ್ದು FD ಇತ್ತು ಸರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕೋದಂತ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಂದು ಹಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ FD ಎಲ್ಲಿದೆ ತಗೊಂಡ್ಕೊಡು ಸರ್. ಆ FD ಇಟ್ಟಿರೋದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ, ಸರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಸರ್ ಅದು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅವ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರೋ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಓದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ತರಿಸ್ತಾನೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬೇಕು ಊಟ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ತಾಸು ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾನ್ ಶಾಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಪಾನ್ ಹಾಕ್ಸೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗಿರ್ಮಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಿರ್ಚಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು 8 hours ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ 4 ತಾಸು ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸು, ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು ಅಂತೀರಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಮುಷ್ಕರ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇದು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದ, ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಟೋಟಲಿ ಅವನ SB ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವನ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಮನೆಯವ್ರ SB ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೇ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಬಾಗಿ ಆಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಗುರುವಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 10% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ರಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದರಿಂದ ವೆದರ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ದೃಢೀಕರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ನೈಜತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ? ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ CEO ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿನಾಂಕ 31 ಆಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಮೇಲಿಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ದಿನಾಂಕ 31/3/25 ಅವಧಿಯ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ತಟ್ಟೆಯು ಸದಸ್ಯರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಹಕಾರಿಯು ಲಾಭವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ದಾಗದೇನಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 31 ಆಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸದಸ್ಯರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಮ್ದೇನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಸೊ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳಂತೆ ಸಹಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞಗಳು, ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಹಕಾರಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 31/3/25 ಇದ್ದಂತೆ ಅಡಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ 24/20 ಲಾಭ ಹಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸದಸ್ಯರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಹಕಾರಿಯ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗತ್ತಾ?
ನಮಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದೇವ್ರು ನಡೆಸಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಆಡಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದೀನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದೀನ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ವೈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ರೂಪೀಸ್ ಈ ಸರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ 120 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, 100 ರೂಪೀಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಡ. ಅದರ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದೀವಿ, ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಹೋದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಪೇಯಬಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಯಬಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಯಬಲ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೇಯಬಲ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬೇರೆ, ಪೇಯಬಲ್ ಬೇರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸೊ ಪೇಯಬಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, 2 years ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನಾಮಧೇಯ ಕೊಡತಕ್ಕವುಗಳಿದ್ರೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ. ಶೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮೇಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಶೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಹಳೆ ಬಾಕಿಗಳ ಖಾತೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಜನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪೇಯಬಲ್ ನಾವೇನು ಇತರೆ ಕೊಡತಕ್ಕವುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ 2 years ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನಾಮಧೇಯ ಕೊಡತಕ್ಕವುಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಕಳಿಸಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್. ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ 5 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ 15 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ, ನಗದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಲಿಮಿಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಕವರೇಜ್ ಇಡೋಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿಯಣ್ಣ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫ್ರಮ್ 1/4/2024 to 31/3/2025 ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷನೋ 10 ಲಕ್ಷನೋ ವಾಟೆವರ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಬಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರನ್ಸ್ ಇಂಟು 1000 pages. ಈಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದಿಷ್ಟೇ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಅವ್ನ ಡೇಟ್ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಡೇಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು 300 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸು 300 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೇಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ವಿತಿನ್ 30 minutes ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ನಗದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದಾರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಸ್
ದೇರ್ ಎನಿ ವೇ ಆರ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಡಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದೇ ಡೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದೇ ಡೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾವೇ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಡಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಣ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಡೇಟ್ ವೈಸು ಅಮೌಂಟ್ ವೈಸು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 10 to 20 ಪೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನಾಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಡೆ 502, 510 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನಾಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನಾಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಘದ ಶೇರು, ಆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಳೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕ್ಯುರಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಡಿದು FD ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು CEO ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮುಂದಿನ ಲಕ್ಷ 1,10,000 ಬಂತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. DCC ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ 1,10,000 ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿರೋದು 1,10,000 ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ FD ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ದ. 10,000ದಲ್ಲಿ 5,000 ಮಾತ್ರ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಿಡಿದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು 5,000 ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ನಾನು ಎಸ್ಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. 1,10,000 DCC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಆಯಿತು. ಇವನು ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ FD ಕ್ರೆಡಿಟ್, 5,000 ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್, 5,000 ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, 1,10,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? 5,000 ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ SP ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ 5,000 ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಒಂದು ಖರ್ಚಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ 30 ವರ್ಷನೋ 20 ವರ್ಷನೋ 25 ವರ್ಷದಿಂದನೋ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬಡದು ರೂಢಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ CEOs ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ BA ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 18. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 31ನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 31ನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, P&L ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. R&P ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಜಮಾ ಖರ್ಚು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷನೇ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಟು ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಏನು ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. Loan sanction exceeding the limit fixed by the act or rules or bylaw of the society. Very simple. For example, personal loan ಇದೆ, means unsecured loan. As per the SOAR ಅದೇ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿನ ಈಗ 5% ಯಾರೇ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಮೀರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ 10% ಟೋಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೀರಬಾರ್ದು, ಟೋಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೋನ್ 10% ಮೀರಬಾರ್ದು. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 5% ಎಷ್ಟು 10% ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೋನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಷ್ಟನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಈ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ 5%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ 10%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನು ಅಥವಾ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಫೆಡರೇಷನ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಚುಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ನೀಡಿರುವ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮೇ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಕ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ 100% ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನು ಎಲ್ಲ ಹೌದು,
ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಸರಾಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಾಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೇವರೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಕಬ್ಬಣದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಈ ಏನು ವುಮೆನ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ, ಅವ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿ ಇತ್ತು, ಹೊಡೆದೆ, ಅದಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹಾಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳು ಆಗೋದು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಬರೀಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಯಾವುದು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೇಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸೊಸೈಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, 17-18ರಿಂದ ಇದೆ, 16-17ರಿಂದ ಇದೆ. 3 years ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆದರೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇಲ್ವೋ. ಅದರ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮೊದಲಿಂದ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇತ್ತು, TDS ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಚರು ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. TDS ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, TDS ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲ್. ಈಗ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 22, 23, 23, 24 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. TDS ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 50,000 TDS ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು 50,000 ಇಮ್ಯೂನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 26 years ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ TDS ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಯಾವ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ TDS ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ TDS ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿತ್ತು. 50,000 ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ನೇಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದು, ಇವನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕಡೆಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವರ್ಷ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇತ್ತು, ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಬಾಬು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ? ಇಲ್ಲೇ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ದೇವರೋಣ ನೀನು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದರ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ SLR ಅಂಡ್ CRR ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೋವಾದಲ್ಲಾದ್ರೆ 20%, 3% ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ SLR ಅಂಡ್ CRR ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ 20% ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ 20% ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 20% ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 20% SLR CRR ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ನಾನು ಅವಾಗೇ ಅಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಇನ್ಆಪರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಇನ್ಆಪರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ RBI ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ಆಪರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತೋದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇವನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಪ್ಪ ಹೋದ, ಅಥವಾ ಇವನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಇವನು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ವೋಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಡ್ ವೋಚರ್, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ವೋಚರ್, ಒಂದು ವೈಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ಅಕೌಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೆಗಿತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಆಪರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆದರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ
2 years ಇಂದ ಆಪರೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಅಕೌಂಟಿನ ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 years ಇಂದ ಆಗದೆ ಇರೋ ಇನಾಪರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸಮ್ಮು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ರಾಂಗೋ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋಣ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡೋಣ. ಎಂಟೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದೇ 10,000 20,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದನ್ನ ಇನಾಪರೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ, ಮೀನ್ಸ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನಾಪರೇಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅವಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅದರ್ ದನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ. ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ FM ಅಲ್ಲಿ IPCC ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಂದ ಅವರೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 12% 13% ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 10% 8% 9% ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ 3%. 3% ಇಂಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಗರಿಗೆ ಅರೈವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗ ಸಂಹೌ ಈಗ 12 ಲಕ್ಷ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 15 ಲಕ್ಷ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸಂಹೌ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮು, ನರೇಷನ್ನು, ಅಮೌಂಟು ಏನೇನು ಬೇಕು, ಡೇ ಬುಕ್ ಅದಂತ ಒಂದು ಥರ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಥರ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12,000 ಇದೆಯಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಲೋನಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಡೇ ಬುಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಿನ ಡೇ ಬುಕ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ವರೆಗೆ 1000 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 15ವರೆಗೆ 100 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ RBI ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಡೇ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸದ ಎಂಟ್ರೀಸು, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸದ ಎಂಟ್ರೀಸು, ಈಚ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ RBI. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ ನನಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 15 to 31st ಮಾರ್ಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು 100% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನದೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ನು, ನನ್ನದೇ ಅಪ್ಪನೋ, ನನ್ನದೇ ಮಗನೋ, ನನ್ನದೇ ರಿಲೇಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 0 ಆಗಿದ್ದಿದೆ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲೋನಿಗೆ ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹಾಕೋತಾನೆ, ಬೇರೆ ಲೋನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲೀಕೇಜ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೋನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲೋನಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಲೋನಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎನಿ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಪರವಾಗಿ. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು 5 ಲಕ್ಷ, ಲೋನ್ ಲಿಮಿಟು ಕೂಡ 5 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು
ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅವ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳೋದೇನು, ಸರ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀನು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾವುದು, ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋನ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಬೋರ್ಡ್ ನಿನಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೀನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಘನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾನ್. ಅವ್ನು ಹೇಳೋದೇನು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೇಮು ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೋನಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ರೀಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇಸ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅವ್ನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಟು ಡೂ ದ ಆಪರೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದರೆ, ನಾಳೆ ಇವತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವಂತೂ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಅವ್ನು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೋ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೋ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿತೌಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ಲು ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಕೂಡ, ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನು ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನು ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಲೋನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ ಲೋನ್ಸು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಲೋನು, ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೋನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟೈರ್ ಲೋನ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲೋನ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಟಿಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಬರೆದು ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ರು ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವಾದ್ರೂ ಸೇಫ್ ಆಗೋದಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬರೀತಾ ತಪ್ಪೋಗಿತ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತು ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಿನೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೇ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 50,000 ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವನು 5 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟು. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, 44 ABಗೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 10,000 ಬೇಕೋ 20,000 ಬೇಕೋ, ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಹಾಕೋದು, ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರ್ ದೆನ್ 269 SSST ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, TDS ವೈಲೇಷನ್ನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟು ವೈಲೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ATP ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3CD ಎಲ್ಲಾದರೂ 3CD ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾನು DCC ಬ್ಯಾಂಕು, ಕೆನರಾ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆನರಾ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು DCC ಬ್ಯಾಂಕು, 13 ಟೋಟಲ್ 72 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. 13 ಬ್ರಾಂಚ್, 13 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ನಾನು. ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. DCC ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲಿನ 2 ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸರಳ ಲೋನ್ ಅಂತ 15 lakhs ಸಿಗುತ್ತೆ. 15 lakhs ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, 2 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೈನ್ ಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 15 lakhs ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 2 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿರೋರು 2 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಟಗರಿರೋ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ 15 lakh rupees ಲೋನು, ಸರಳ ಲೋನು ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ. 15 lakh ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಲೋನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 15 ಲಕ್ಷ ಏರ್ತು. ಆ 15 ಲಕ್ಷ SBI ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. SBI ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ FD ಮಾಡಿದ್ದು.
ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ 15 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತಾ, ಆ ಎಫ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 15 ಲಕ್ಷ ಎಫ್ ಡಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು, ಅವಾಗ ಲೋನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 + 15 30 ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ 15 ಲಕ್ಷ 14 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಕ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಒನ್ ಲೋನು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 30 lakhs ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು 29-28 lakhs ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರಳ ಲೋನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೋನಿಗೆ 1% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 498 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ 29 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಡಿಗೆ 100% ಇಲ್ಲ. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ 1 ಕೋಟಿ rupees 1 crore rupees ಓಡಿ ಲಿಮಿಟ್. ಅವ್ನು ಸೀಸನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಡಿಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಓಡಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ ಟು ಸೀಸನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, 1 ಕೋಟಿ ಎಂಟೈರ್ 1 ಕೋಟಿ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಎಸ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 1 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ 1 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೆನ್ಯೂನಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಸರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಾಗೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೈಪರ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ನು, ATM ಕಾರ್ಡು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಅಥವಾ ಈಗ ಫೋನ್ಪೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಜು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗೆ? ಆ ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್, ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದೀನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೌಹಾರ್ದದಲ್ಲಾದರೆ 3% ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿನ 3% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ 2% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ. ಅದಕ್ಕಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇನು? 31st ಮಾರ್ಚ್ನ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದಿನ ಸಲ 15 lakh ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಟರ್ಮ್ ಲೋನು, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 2 lakh rupees ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 17 lakhs ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಮಂಜೂರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಮಂಜೂರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 2 lakh rupees ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಸಂಘಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೊಡೆದಿರೋ ಎಂಟ್ರೀಸಿಗಷ್ಟು ವಿತ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನರೇಶನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಬರೋದು ವಿತ್ ನನ್ನ ನೇಮೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದು 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಆಡಿಟರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಿಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೇ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಡೇಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನನ್ನದೇ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಸೋದು ಇವ್ರ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ. ಯಾವ ಲೆಜರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಲೆಜರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾಲೆಜ್ ನನಗಿದೆ. ವಿತ್ ನನ್ನದೇ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ನನ್ನದೇ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಬಲ್ಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿತ್ ನನ್ನ ನೇಮೇ ಹಾಕಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆಡಿಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಆಡಿಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ, ಏನೋ 6RCP ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 5A ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ತಕ್ತೆಗಳು ಏನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತಕ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣಕೀಕೃತವಾಗಿದೆಯೇ, ಭಾಗಶಃ ಗಣಕೀಕೃತವಾಗಿದೆಯೇ, ತಂತ್ರಾಂಶದ ಹೆಸರು, ತಂತ್ರಾಂಶದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ, ತಂತ್ರಾಂಶ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇ ಬಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ
ನಾವು ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹೆಸರು ಏನೋ ಒಂದೇನು, ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಲ್ಲೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಾಂಶದ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ ಡೇ ಎಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರಷ್ಟೇ. ಸಿಸ್ಲಾಗು ಆಡಿಟ್ ಟ್ರೈಲು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ IT ಗೈಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ನಮ್ಗೆ 20,000 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೆಂಟು ಅಂತ. 20,000 10,000ದಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮಿಂದ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ತೆಗೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೋಣ. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಏನಾದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ CFIನಲ್ಲೂ. ಆ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಯೋ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಬಂದು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2+2 4 ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇದಂತೂ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಇದಿದ್ದಾಗ ಕೈ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹಾಗಂತ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಆಡಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಂತೆ, ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಂತೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಇದು. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೇ ಬರೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಬರೀ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಇತರೆ ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಖಾಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡು 1 2 3 4 ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡು 1 2 3 4 ಇರುತ್ತೆ. 10 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ಯೂಸರ್ ID, 10 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಯಾಶಿಯರೋ CEO-ನೋ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ನಾವು ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದವನಿಗೆ CEO-ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆಯೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ನನಗೂ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೋದು ಬಿಸಾಡೋಣ. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇರೋರೇ ಒಂದೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಬರೆಯೋಣ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟೊಂದು ಬರೆಯೋಣ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೇಕರ್ ಚೆಕ್ಕರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಸೈನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಹೈ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಏನು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲದೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯೋಣ. ಆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಆಡಿಟ್ ಟ್ರೈಲು ಅದಂತೂ ದೇವ್ರು ಬಿಡಿಸಿ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೂ ದೇವರನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಮೆಂಬರ್ SB ದುಡ್ಡು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ SB ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಜ್ಜರ್ ಗೊತ್ತು. ಆ ಎಂಟ್ರಿ ತಪ್ಪಾದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರೈಲು, ಲಾಗಿನ್, ಲಾಗೌಟ್ಸು, ಡಾಟಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ನು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸಲ್, ಡಿಲೀಷನ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡೋಣ. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೇವ್ರು ನಡೆಸಿ ಆ ಡಾಟಾ ಅಷ್ಟು ಇರೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡರು ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರು ನಡೆಸೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀದಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಟಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೆಯೋಣ ಅದಷ್ಟನ್ನು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯೋ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು CPU ಇರುತ್ತೆ. ಆ CPUಗೆ 3 ಇದಿದ್ರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 6 ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮು ಸಾಂಗು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನೇನು ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಗೆಹರ ದೇವ್ರು ನಡೆಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹ್ಯಾಕರು ಅವರ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು, 50 ಲಕ್ಷ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಅವತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊಸೈಟಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಂದು ನೀನು ಇಟ್ಕ, ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಸರಿ ಆಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬರೀ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಆಡಿಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 1 ರೋಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಂಡಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ. 1 ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡಲ್ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ದು, ಶೇರಿಂದು, ಲೋನಿಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ನೇಮು ಪ್ಲಸ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ ಪರ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಹೊಡೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಐ ಡು ಅಗ್ರಿ, ಏನೋ ಕತ್ತೆ ಕೆಲಸನೇ. ಬಟ್ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಈಸಿನಾ? ಡಾಟಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದು ಯಾವುದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಥರದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒರಾಕಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 lakhs 2 lakhs rupees ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಪರ್ ಇಯರ್ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ವೋಚರ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ರು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೋಚ್ 100%. ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡೋಣ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅನ್ಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ 2 ದಿವಸ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ 25,000 50,000 ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಯಾಕೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೇಸು, ಅದೇ ಇದು, ಅದೇನು ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, CIT ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ITT ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೋಚರ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಅಪ್ಪಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಆಡಿಟರ್ ನೀವು ಕೂರ್ತಿರೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೂರಿಸ್ತಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಈಚ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟು ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆ ಡೇ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಜನರೇಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಆಡಿಟು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಆಡಿಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟಿಗೆ. ಆಡಿಟ್ ಬೈ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೋಚರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಅಥವಾ ಏನು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಎಂಟ್ರೀಸು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ ವೆಂಡರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವೆಂಡರು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಬಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಖಾತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ 24 hours ಒಳಗಡೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಡಿಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ವಿತ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟು
ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸು, ಏನೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸು, ಯಾವುದು ಅದರ್ ದೆನ್ ಈ ಕ್ಯಾಶು ಬ್ಯಾಂಕು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಬಲು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಪಿ&ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದೇನು ಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಕೌಂಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಇನ್ನೂ ಡೌಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೂ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹೌ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇದು. ಸೊ 1.5 ತಾಸು ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 1 or 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ ವೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಿನ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮೋ ಟೋಟಲಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಆಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆಗೂ ನಾನು ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ 100% ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾರು ಬೇಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೋಸ್ TSS ಅಕೌಂಟ್. ಮ್ಯಾನ್ಕೋಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಇದಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ 1 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ 50 ಕೋಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನಿ DISA ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ consultant will not do the system audit less than the fees of rupees 2.5 lakhs or 1.5 lakhs. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಟ್. ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಬರೆಯೋಣ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಕ್ರಮ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸರಿ. AC ಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಟೈಮನ್ನು ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರಿಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್. Thanks CA Varun Baksai for such an insightful session. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಡಿಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು definitely report it in Kannada and we have no other go in Karnataka. So very nice point got by you and a very fruitful session it was, and I would request our branch chairman CA Manjunath Mandur sir to provide a token of appreciation and form of a memento to CA Varun Baksai. Thank you very much to everyone for staying vigilant and ready and listening to the session. So for boosting ourselves in a very short manner, we'll have a small tea break for another 15 minutes. I would request everyone to reassemble by 10 minutes so that we can start on time. Thank you.